what you have written in the So document. I can't talk. No, you read what you have written. Which part of the standing order says I can't talk? No, Which part of the standing order? you can't add. You can read only the things we have It's a written. shame on the parliament. We can't speak. What's a shame? 77 days. You are celebrating 77th Independence Day yesterday, whereas I can't speak 77 days in this parliament. Shame on this parliament. Shame on you. Garu, It's a shame on you. 77 days passed. Have you allocated my time as a member of the as a chairperson? කතානායකතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ එතුමාගේ හැසිරීම ගැන අපිට විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව දැන් ඔබතුමා shame on you කියලා එක පැත්තකින් ඔබතුමාට කියනවා. අනෙක් පැත්තෙන් කියනවා මේක මේ minority මේ රටේ මේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියලා මේ අපි මේ වෙනසක් කරන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ වෙලාවක මේක මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවත් මේ රටත් අපි මේ minority කියලා අපි කවදාකවත් කාටවත් කතා කරලා නැහැ. හරි ඉතින් මේක කරන්න දෙන්න එපා. මොකද්ද මේ කරන්නේ? මෙයාට මේ ඔළුව අමාරු he has a mental disorder. We'll send him to a doctor because he has a mental disorder. ගරු කතානායකතුමා. What is this? මේ කරුණු කාරණා අන්සාර් දෙකෙන් අයින් කරලා දාන්න. මේ ඔබතුමාට රීඩ් කරන්න විතරයි පුළුවන්. කරුණාකර ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා ට්‍රැෆික් වයලේෂන් එකක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විසින් මාව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඔබතුමාට ට්‍රැෆික් නීතියට අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා මගෙන් මේ පොලිසිය දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් රටේ නීතිය සෑම පුද්ගලයෙකුට සමානයි. සෑම පුද්ගලයෙකුට සමානයි. කිසිම කෙනෙකුට මන්ත්‍රී වෙන්න පුළුවන්, ඇමති වෙන්න පුළුවන්, කිසිම කෙනෙකුට මේ රටේ නීතියට උඩින් යන්න බෑ. කරුණාකර ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒ නිසා ඒ නීතියට අනුව වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා තියෙනවා. ඔබතුමාට ඊට අමතරව පැහැදිලිව දැනුම් දීලා තියෙනවා පොලිසියට. මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා දැනුම් දීලා තියෙන්නේ පොලිසියට දැනුම් දීලා තියෙන ඔබතුමා ව්‍යවස්ථාදායකේ කටයුතු වලට සහභාගී වීම සඳහා අවශ්‍ය පාසුකම් සැලසන්න. ඊට අමතරව ඒ අදාළ නීතියේ කටයුතු ඒ නීතියට විරෝධී වැඩක් කරලා තියෙනවට ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න කියලා. ඔබතුමාට දැන් කතා කරන්න ඔබතුමා කියන දේවල් නේ කියවන්නේ. ඔබතුමා මේ කාරණාවෙන් පරිබාහිර කතා කරන්නේ. ලියුම නැති දෙයක් කිසිම දෙයක් කැන්සාර් ගත වෙන්නේ නැහැ කරු මන්ත්‍රීතුමා. කරුණාකර දෙවනි පිටුව කියවන්න. කරු මන්ත්‍රීතුමා දෙවනි පිටුව කියන්න. I have to speak. හරි කතානායකතුමා මම සමාව ඉල්ලනවා. ඔබතුමා මට දැනුවත් කරපු නැති එකක් තමයි මම කිව්වේ. මට කැමති මේ රටට අත්ත කියන්න බොරු කියලා පොලිටික්ස් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ කරගන්න. මම ඊටු ටික මම කියවන්නම්. ඊට කලින් කරු කතානායකතුමා මේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමාට දැන් මේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් මේ ඔබතුමා කියවන්නේ ගරු සභානායකතුමා. காணிகளை முப்படையினர் ஆர்மி நேவி போலீஸ் விமானப்படை பட்ஜெட் காணிகள் நாங்கள் தரவிருக்கிறது அது தேசிய பூங்கா போடப்பட்டிருக்கு. காலப்போக்கில் மக்களை ஒடுப்பலாம், ஒன்றுமே செய்யலாம் சட்டப்படியா. இதுகளை கதைக்கணும் அர்ச்சுனா சொல்லியிருக்கிறார். விகார இடிக்க முடியாது, அது நல்லிணக்கம் மத நல்லிணக்கத்தில் வேற உடைக்கலாது, அது இருக்கும்னு சொன்னார். அப்படி என்ன சொன்னால் நான் அர்ச்சுனாவை பார்த்து நான் கேட்கிறேன். அவர் தான் சொன்னவர் தனக்கு 10 ஏக்கர் காணி இருக்குது பெரிய விழாவில். தன்னுடைய 10 ஏக்கர் காணியை சரி நீங்கள் அந்த விகாரைக்கு அந்த நீங்கள் விகாரைக்குள்ள காணி மக்களுக்கு அந்த 10 ஏக்கரா குறித்து கொடுக்க முடியுமா? அவர்கள் கொடுப்பாரா? உண்டு ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் அன்னளவாக எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் 40,000க்கு மேற்பட்ட மக்கள் காணி இல்லாமல் காணியற்ற மக்களாக இருக்கணும். அந்த மக்களுக்கு காணியை கொடுக்க முடியுமா? அல்லது போனால் அர்ச்சுனாக்கு சில விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம். மண்டதவியில் கடற்படை மீன்பிடி துறைமுகத்தை 90ஆம் ஆண்டில் பிடிச்சி இட்ட வரைக்கும் வச்சிருக்கின்றது. அவங்க மீனவர் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் படகுகள் கட்ட முடியாமல் 2 கரைக்கும் படகு கட்டப்பட்டது. அந்த ஒரு எம்பி தானே, அப்போ அவர் அதை பெற்றுக் கொடுக்கலாமே. அதை பெற்றுக் கொடுக்க முயற்சிக்கிறப்ப ஒரு காணி விஷயம் நான் சவாலாக சொல்கிறேன். அது யாழ்ப்பாணத்தில் இன்றைக்கு இருக்கிற 6 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 6 முழுமையான காணி விவரம் விரட்டுகிறது. இன்றைக்கு நாங்கள் வச்சிருக்க எங்கள்கிட்ட இருக்க விவரம் அவங்கள்ட்ட இல்லை. நாங்கள் அன்னளவாக யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் மக்களில் காணிகளை அதாவது முப்படையினரும் ஆர்மி நேவி போலீஸ் விமானப்படை பட்ஜெட் காணிகள் நாங்கள் தரவிருக்கிறது. அது தவிர
வன ஈரஸ் திணைக்களம், வன இலக பாதுகாப்புக்களம் திணைக்களம், தொல்பொருள் திணைக்களம், மகாபலி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, கரையோர பாதுகாப்பு தினங்கள் மக்கள காணியில் சுபீரிச்சிருக்குது. அந்த காணி சுருக்கமாக சொல்ல போனால் உங்களுக்கு தெரியும், சுண்டி குளத்தில் இருந்து அதாவது கொக்குலா நாயாறு கொக்கு தொழுவா வரைக்கும், கொக்குலா வரைக்கும் அந்த கலப்பு வந்து பறவைகள் சரணாலயத்தில் கிட்டத்தட்ட 10 படி குறைஞ்சது 50-56 கிலோமீட்டர் தூரமான அந்த கலப்பு பிரதேசம். மக்கள் கால் பிடிக்கிற அந்த கலப்பு பிரதேசங்கள் வந்து பறவைகள் சரணாலயமாக்கப்பட்டிருக்குது. அங்கால பார்த்தா முல்லைத்தீவு கொக்குலாய்களை பார்த்தா அங்கால ஃபாரஸ்டின் பக்கம் ஒரு சிக்கல், அங்கால வனைகளாக பாதுகாப்பு திணைக்கள், மற்ற தெய்வங்கள் 6 தொல்பொருள் திணைக்களங்கள், மகாபலி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, எவ்வளோ பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமாக யார்கிட்டையுமே ஒரு முழுமையான தரவில்லை, மாவட்ட ரீதியாக தரவில்லை. வடமாட்சி கிழக்கில் பெருநில பிறப்பு உங்களுக்கு தெரியும், ஃபைரஸ் கோட்னு சொல்லப்படுற கோரியடியில் இருந்து J432 இருந்து J435 சுண்டுக்குளம் பிரதேசம் தேசிய பூங்கான்றதை வேண்டப்படுத்தப்பட்டிருக்குது. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என் புதுக்காட்டிலே போட்டுருக்கோம், புதுக்காட்டில் போட்டு காட்டிங்கன்னா தேசிய பூங்கா அப்படி போகலாம் கொடுக்குறது கண்டு காலையில் சந்தையில் போட்டு காட்டியிருக்காங்க. அப்போ ஒரு தேசிய பூங்காக்கெல்லாம் மக்கள் இருக்க முடியாது, அது மக்களுக்கு விளங்குது இல்லை. அவன் பொறுத்தன்றதே எழுப்புவான் மக்களை வச்சு. பறவைகள் சரணாலயம்னா அதுக்கு மக்கள் இருக்கலாம், பறவைகளுக்கு இடைஞ்சல் செய்யக்கூடாது. ஆனால் தேசிய பூங்காண்டால் அதுக்கு மக்கள் இருக்க முடியாது. ஆனால் தேசிய பூங்கான போட்டு போடப்பட்டிருக்குது. காலப்போக்கில் மக்களை ஒழுப்பலாம், ஒன்றுமே செய்யலாம் சட்டப்படி. அப்போ இதுகளை கதைக்கணும் மாட்டினா இந்த விஷயங்கள் தெரியலைன்னா இந்த சம்பவம் விரட்டுக்க வரும். அவர் வந்தால் நான் கூட்ட காட்டுவோம் இங்கே என்ன பிரச்சனைக்கணும். அதுக்கு அப்பால வேலனையில் வந்து மண்கும்மால 600 ஏக்கர் காணி, 600 ஒரு தனியாருக்கு சொந்தமான 600 ஏக்கர் பரப்பு, 600 பரப்பு காணியை வந்து கலப்பட முகாம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுகளை பற்றி கதைக்க இல்லை ஒரு மக்கள், இதெல்லாம் எடுத்து கொடுங்க சம்பந்தமாக. அதாவது தையிட்டி விகாரியை இடிப்பதற்காக அலவாங்கு கோடாரிகளுடன் பெருமாறு கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கயேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அழைப்பு விடுத்ததாக போலி செய்தி உருவாகி இருந்தது. இதற்கு பின்னால் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அர்ச்சுனா ராமநாதன் இருக்கிறாரா? அது அவர் வந்து அர்ச்சுனா ராமநாதன் சில வேளை அப்படி கதைச்சதால அவரை சாட்டியும் யாரும் செய்திருக்கலாம். அதை நாங்கள் சிலமாக அவர் தான் சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவரையும் இருக்கலாம், அல்லது அதுக்கு அவரை சாட்டி யாரும் செய்திருக்கலாம். அதை நாங்கள் சிலமாக அவர் தான் சொல்ல முடியாது. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஒன்றுங்கன்னா அவனை கொலை வைக்கிறதுக்காக அவனையும் செய்திருக்கலாம். அவனுடைய கதைக்கிறேன்னா அவன் சின்னப்படி இருந்தான், என்னோட 10 வயசுலமே அவன் சொல்கிறேன். அவன் நம்பி நான் சாதாரண மகன், அதான் அவன் சொன்ன அதில் குறையக்கூடாது, சின்னப்படுகிறவன், அப்போ அதில் குறையக்கூடாது, அதான் அவன் கதைச்சிட்டான். அதான் பிரச்சனை என்ன சொன்னால் அது அவன் அங்கே கொலை வைக்கிறதுக்காக வேண்டியும் சில பேர் செய்திருக்கலாம். எனக்காவது அந்த புலமாக பார்க்க அது வெளிநாட்டில் இருந்தாரோ 2 முட்டி மோத வைக்கிற மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன். அது 2 பேரும் மோதப்பாடு மாதிரி மோதிக்கொண்டா இருக்கிறோம். சில நான் 2 கதைக்கிறது நாளைக்கு இந்த வளர்த்த ஓடும் இந்த வளர்த்து வாங்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. நான் அவர் காணி வேலம் தேவைன்னு சொன்னால் கொண்டே காட்டுறேன். நான் இந்த அனலதீவில் இருக்குது, அனலதீவில் வந்து அனலதீவு ராம்புதுறையில் ஒரு தனிநபருக்கு சொந்தமான 4 பேருக்கு காணியில் வந்து அவன் வினேவி இருக்கிறான். அந்த தனிநபர் இன்றைக்கு முருகாவத்தில் வாழ வீட்டில் இருக்கிறார். அப்போ இந்த விஷயங்களே கதைக்கணும், கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அப்போ இதோட காணி விஷயம் தேவைன்னா என்ன கேட்கலாம், கேட்டால் காணி விஷயம் கொடுக்கலாம்.